کشا ہیں، ان کی ذاتیں کتنی مشکل کشا ہوگی۔ ہم ہیں سیدھے راستے والے، ایک طرف وہ نواسب اور خوارج جو ان ناموں کا فیض نہیں مانتے، ان کی برکت نہیں مانتے، ان کی وجہ سے مشکلوں کا حل نہیں مانتے، بلکہ جس ملعون کے رد میں ہم جلسہ کر رہے ہیں وہ تو ننگی گالیاں دے رہا تھا ان کے نام لے کر معاذ اللہ، اور دوسری طرف وہ ہیں جو وہ کچھ مانتے ہیں جو رب نے انہیں بنایا نہیں، وہ ان کو معصوم مانتے ہیں، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، وہ ان تو یہ دو طرف جہنم ہے، جنت کا رستہ وہ ہے۔ اب یہ جو سند میں نے پڑھی، اس سند کے اندر امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند، یعنی ان کے شاگرد ابو سلط، ان سے پھر آگے پوری اہل بیت کی سند بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے کتاب الثقات، یعنی جس کے اندر سیکا پکے ٹھکے راویوں کا ذکر ہے، چونکہ حدیث مانی جاتی ہے راوی چین آف اتھارٹیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی تو ہر بات کی طرح ہے۔ آگے یہ جو قسمیں ہیں حدیث کی، کوئی کہتا ہے یہ تو ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ قسمیں ہیں ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے، اور قسمیں ہیں راویوں کی بنیاد پر، ورنہ سرکار کا تو کوئی فرمان ضعیف نہیں ہے۔ اب راویوں کی پھر چھان بین کے لیے اس امت نے 100 سے زائد علوم بنائے، 100 سے زائد علم حدیث کو پڑھنے کے لیے۔ اب یہ اس شعبہ کی ایک کتاب ہے، اس کی 5ویں جلد ہے، کتاب الثقات، محمد بن حبان، وہ اس میں امام علی رضا کے حالات لکھتے ہیں۔ امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا تھا 203 ہجری میں، 2 صدیاں گزر چکی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو۔ یہ نسل رسول، اولاد رسول اور ذریت رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض دیکھو۔ اگر زندہ ہیں تو زندہ ہیں، اگر قبر میں بھی چلے جائے تو ان کے فیض کا انداز کیا ہے۔ 203 ہجری میں وصال ہو چکا تھا امام علی بن موسیٰ الرضا کا۔ یہ مصنف، ان کی تاریخ وفات 354 ہجری ہے، 354، یعنی اتنے پرانے ہیں آج کے مقابلے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں امام علی رضا کی قبر پہ گیا، وہ سب کچھ خود بیان کرتے ہیں، یعنی یہ وہ بندہ ہے کہ جو کہے کہ راوی سچا ہے تو امت کہتی ہے سچا ہے، جو کہے راوی جھوٹا ہے تو امت کہتی ہے پھر حدیث معتبر نہیں چونکہ راوی جھوٹا ہے۔ انہوں نے راویوں کے حال میں امام علی رضا کے مزار کے لحاظ سے لکھا، کہتے ہیں قَدْ زُرْتُهُ مِرَارًا كَثِيرًا، میں نے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی کئی بار زیارت کی۔ کس کس مقصد کے لیے؟ وَمَا حَلَّتْ بِي شِدَّةٌ فی وقت قیامی بطوس، جب میں طوس میں رہا کرتا تھا جو بھی مشکل مجھ پہ آئی ہے، ما حلت بھی شدہ، استاد تشریف فرما ہے نکرہ تحت النفی ہے، یعنی اگر اس دوران 100 مشکلیں آئی ہیں تو پھر فرمایا 100 کی 100 ان کی قبر پر حاضری سے دور ہوئی ہے۔ ایک مشکل بھی ایسی نہیں تھی کہ جو باقی رہ جائے۔ ما حلت بی شدت فی وقت قیامی بطوس فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا
सलवात अल्लाह अला जद्दिही व अलैहि व दऊत अल्लाह इज़ालतहा अन्नी इल्ला उस्तुजीब अली वज़ालत अन्नी तिल्का शिद्दा। यहां तक मतलब पूरा हुआ। एक मुश्किल आई, मैं चला गया, मैंने जाकर वहां अल्लाह से दुआ की कि इनके सदके रब मेरी मुश्किल टाल दे। कहते हैं उसी वक्त टल गई। दूसरी मुश्किल आई, मैं फिर चला गया, तीसरी आई, मैं फिर चला गया, बार बार मैं गया। कहते हैं वहाजा शैउन जर्रबतहु मिरारन फवजदतहु कज़ालिका। ये कोई ऐसा नहीं कि एक बार गया हूं और बाई चांस मुश्किल हल हो गई हो। कहते हैं मैंने बार बार तजर्बा किया है और जब भी मैं गया हूं मुश्किल हल हो गई है। अब नासबी ये नहीं बयान कर सकते, खारजी ये नहीं बयान कर सकते, वहाबी ये नहीं बयान कर सकते। उनके नजदीक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पाक पर जाने से भी वहां का फैज शामिल हो और मुश्किलें हल हो जाए, इसको वो शिर्क अकबर समझते हैं। ये हम हैं कि नस्ल रसूल अलैहिस्सलाम 2 सदियों के बाद मदीना मुनव्वरा में नहीं, अजम में, तूस में वो लेटे हुए हैं। और हवाला कौन दे रहा है? मुहद्दिसीन का इमाम। एक शोबा सूफिया का, एक है मुहद्दिसीन का। हम जिस वक्त किसी वली का कोई हवाला पेश करते हैं तो कुछ गैर मुकल्लिद जो अपने आप को अहले हदीस कहलवाते हैं कहते हैं कोई मुहद्दिस बताओ, मुहद्दिस का अकीदा हो। तो ये है मुहद्दिस इब्न हिब्बान किताबुस सिकात के अंदर ये कह रहे हैं कि मेरा ये अकीदा है कि इमाम अली रिजा के मजार पर जाने से मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो जब ये अकीदा इनका है तो ये फिर उस अहद के बरेलवी हुए। अगरचे इमाम अहमद रजा तो काफी बाद में पैदा हुए, मगर जिसको आज बरेलवियत कहा गया अकीदा तो उस वक्त भी मौजूद था। और अगर ये अकीदा रखने वाला बंदा मुशरिक होता है, बिदती होता है, तो मुशरिक और बिदती की तो गवाही मंजूर नहीं होती। फिर इनके कहने पे तो किसी को सिक्का मानना ही नहीं चाहिए। तो सारी हदीसें जो किताब सिकात के कहने पर उनकी संदेह मानी जा रही है वो तब मानी जाएंगी जब पहले बरेलवी वाला अकीदा माना जाएगा। ये है फैज आइम्मा अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का। दूसरी तरफ तहज़ीब उत-तहज़ीब फी रिजाल अल हदीस, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, 4थी जिल्द, ये भी रावियों के हालात हैं इसमें। और इसके अंदर भी इमाम अली रजा बहसियत मुहद्दिस, भांग घोटने वाले क्या जाने कि इमाम अली रजा कौन है और उनका मर्तबा क्या है, मुहद्दिसीन ने बहस की। और वो लिखते क्या हैं, जिस सफर को इब्ने तैमिया और बाद के वहाबियों ने मासियत कहा, ये सारे मुहद्दिस तो वो सफर करते थे। जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 656, फजीलत आइम्मा अहले बैत। अभी बात हो रही है इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। यहां मुसन्निफ कहते हैं, सनद बयान करते करते आगे आखिर में पहुंचते हैं, खरजना मा इमाम अहले हदीस अबी बकर इब्न खुज़ैमा व अदीलही अबी अली सकफी मा जमाअतिन मिन मशाइखिना व हुम बिज़ालिका मुतवाफिरून इला ज़ियारति क़ब्र अली इब्न मूसा अर्रज़ा बेतूस। ये हजारों मुहद्दिसीन के इमाम कहते हैं हम पूरे जुलूस की शक्ल में इमाम अली रज़ा के मज़ार की हाजिरी के लिए गए। कोई मदीना मुनव्वरा से चला, कोई मक्का मुकरमा से चला, कोई नेशापुर से चला, ये सारे इकट्ठे होकर इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पे पहुंचे।
قدوس کے مقام پر آج کا غیر مقلد طبقہ ان کے نزدیک تو